الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 9 من شهر ذي الحجة، الموافقة 9 من شهر أغسطس لعام 40 و400 ولعام 19 و2000. غرض اجتماعنا في هذه الليلة المباركة قراءة ودراسة للأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. وقد قمنا بفضل الله عز وجل ومنته وتوفيقه في الدرس السابق بقراءة الحديث 26 من الباب الثالث، وهو باب الصبر، ونستأنف القراءة حيث توقفنا مع قراءة الحديث 27 بإذن الله عز وجل. Mes chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir afin de lire et d'étudier ensemble la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été compilée par l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son livre Le Jardin des Vertueux. Et nous avons pu, grâce à Allah, lire le 26e hadith lors du cours précédent, dans le 3e chapitre, celui de l'endurance et du fait de supporter et de patienter. Et nous reprenons cette nuit avec le hadith numéro 27 du même chapitre. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن يستدعي التعجب، فالناظر في حال المؤمن يتعجب، لأن حال الناس بصفة عامة يدور حول أمرين: حول السراء والضراء، الخير والشر، ما يسر الإنسان وما يضره، ما يسر الإنسان وما يضره. هكذا يكون الناس، هذه حالة الناس. قال الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمان. لا بد أن يمر عليك زمان تكون فيه مسرورا، كما أنه لا بد أن يمر عليك زمان تكون فيه بئيسا. وكانت العرب تقول كذلك: ويوم علينا ويوم لنا ويوم نسر ويوم نساء، أو ويوم نساء ويوم نسر. على كل حال، هذه عادة الناس، يدورون بين الخير والشر، بين السرور والبأس. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وحالة الإنسان العادي أن يكون مسرورا إذا أصابته السراء، وأن يكون حزينا كئيبا إذا أصابته الضراء. وكذلك الغالب من حاله أنه إذا أصابته السراء لم يشكر الله عز وجل على نعمه التي سرته. وعلى النقيض من ذلك، إذا أصابته ضراء تضجر وتسخط وغضب ولم يصبر. فهذه حالة الناس في الغالب. لكن حال المسلم يتعجب منها المتعجب، وهي أنه يختلف عن بقية الناس. إذا أصابته سراء لا ينفعل كما يفعل الناس، وإذا أصابته ضراء لا ينفعل كما يفعل الناس، لكن إيمانه أدبه وعلمه كيف يتصرف في هذه الأحوال.
فيقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، مهما أصابه فلا يكون ذلك إلا خيرا. فإذا علم المسلم أن ما أصابه قدره الله عز وجل عليه وأراده وخلقه وعلم به، اطمأن قلبه وانشرح صدره وأراح باله، ولم يتضجر ولا يتسخط ولا يغضب، بل يصبر إذا كان ما أصابه شرا، ويشكر إذا كان ما أصابه شرا أو خيرا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهذا محل خلاف بين شراح الحديث: هل المؤمن المشار إليه هنا في مقابل الكافر؟ فمهما استقر الإيمان في قلب الإنسان يكون بذلك مؤمنا، فحينئذ يكون أمره كله له خير أو يراد بالمؤمن هنا المؤمن الذي بلغ كمال الإيمان، المؤمن الذي بلغ كمال الإيمان. فأمر المؤمن في حقه دائما خير إذا كان مؤمنا حقا. أما إذا كان مؤمنا ناقص الإيمان ضعيف الإيمان فكذلك تكاد لا تجده يصبر عند الضراء ولا يشكر عند السراء. فشكر الله عز وجل عند السراء والصبر على الضراء دليل على كمال الإيمان. وهذا أقرب والله تعالى أعلم، أن هذا الأمر لا يوجد إلا في من بلغ إيمانه الكمال. والإيمان له مراتب وأجزاء وشعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فإذا كان إيمان العبد ناقصا لم يمنعه إيمانه أن يتسخط عند المصيبة، كما لا يدعوه إيمانه أن يشكر عند النعماء لضعفه ونقصه. أما إذا كان إيمانه قويا فحينئذ يدعو صاحبه إلى شكر الله عز وجل على نعمه، ويمنع صاحبه عن الغضب والسخط إذا أصابته ضراء. فهذا أمر لا بد أن يفهمه المسلم وأن يتفطن له حتى يقيسه على نفسه، كيف يجد نفسه عند حلول البلوى وعند نزول النعماء. فإذا وجد نفسه شاكرا لله عز وجل وأنعمه فليحمد الله عز وجل على كونه قد بلغ كمال الإيمان. وإذا وجد نفسه صابرا عند البلوى، عند البلاء والضراء، فليزدد شكرا لربه سبحانه وتعالى، لأن هذا فضل حرم منه كثير من الناس في هذه الأواني الأخيرة. Dans ce hadith-là, Suhaib ibn Sinan, Abu Yahya, alayhi ridwanullah, qui est connu sous le nom de Suhaib al-Rumi, radiyallahu anhu, nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit: l'affaire du croyant est étonnante. Ou, si on voulait essayer de mieux traduire, on dirait: il y a de quoi s'étonner dans l'affaire du croyant. C'est-à-dire que lorsqu'on observe et qu'on examine l'affaire du croyant, alors on est étonné. Pourquoi? L'étonnement, at-ta'ajjub, c'est le fait d'être surpris de voir une chose qui ne suit pas
l'habitude, ce que les gens ont l'habitude de voir. Mathalan, ça nous a déjà arrivé de voir des vidéos sur internet de chats qui marchent sur deux pattes. Quand on voit des chats marcher sur deux pattes, parce que l'habitude c'est qu'un chat il marche sur quatre pattes. Quand on voit des animaux généralement se lever et marcher sur deux pattes, on est étonné, subhanallah. Ou bien à l'inverse, quand mathalan, on voit un enfant vraiment très petit, quelques mois, parler. Subhanallah. C'est étonnant. Parce que les enfants mettent quand même 2 ans, 3 ans pour s'exprimer correctement. Quand à 1 an, surtout au bled, moi j'ai toujours été étonné au bled, subhanallah, les enfants en France, les enfants au bled, c'est pas les mêmes. T'arrives au bled, tu vois des enfants, ils ont 2 ans, ils sortent tout seuls, va acheter le pain, parle avec Moul Hanout, avec celui qui, l'épicier. أعطيني جوج خبزة ولا سميدة ولا زبدة المهم tu vois tout petit minuscule comme ça tu as quel âge toi il y a عامين subhanallah les enfants en France à 8 ans leurs parents les laissent pas partir à l'école tout seuls là-bas ils ont 2 ans comment on dit يهدروا من جنابهم ça sort de leur flanc les enfants là-bas subhanallah donc quand tu vois une chose inhabituelle c'est étonnant ça te surprend. Et quand tu vois l'affaire du croyant, eh ben tu es surpris, tu es étonné, parce qu'elle est inhabituelle. Pourquoi? Quand on parle d'affaires, on fait référence à la vie de tous les jours. Chez les êtres humains, en général, d'ailleurs de façon irrémédiable, les affaires des gens tournent autour de 2 choses. Le bien et le mal. C'est obligatoire. Il y a des journées qui se passent bien, dans lesquelles on est content, et d'autres qui se passent moins bien, dans lesquels on est moins content. Le poète, il disait, un jour pour nous, un jour contre nous, un jour on est content, un jour on est en colère. L'autre, il disait, likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu. Toute chose, lorsqu'elle atteint son paroxysme, forcément, est vouée à réduire, à se réduire. Fala yugharru bi tibil 'ayshi insanu, qu'une personne ne se fasse pas tromper par la vie agréable qu'il vit. Parce que tôt ou tard, ça va changer. Toutes choses, comme tu les observes toi-même, tu te rends compte qu'elles tournent. Elles ne sont pas les mêmes. Allah dit dans le Coran, وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Puis il finit en disant, مَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ سَأَتْهُ أَزْمَانُ. Quiconque sera réjoui par un temps, forcément sera attristé par un autre. Ça, c'est sunnatullahi fi khalqihi. C'est ce qu'Allah il a décidé pour sa création. De ne pas vivre constamment sur la joie ou de ne pas vivre constamment sur la tristesse. Des fois on est heureux, des fois on est malheureux. Des fois on a des choses réjouissantes et qui nous procurent de la joie, et des fois on a des choses tristes qui nous rendent malheureux. Et donc chez l'être humain, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsqu'il a des moments de bonheur agréables, alors il en profite jusqu'à oublier qui lui a donné ses bienfaits. Donc il oublie qui lui donne, et forcément il ne le remercie pas. Et à l'inverse, lorsqu'il est touché par un mal, une épreuve, une catastrophe, il est mécontent. Il est en colère. Et il exprime son désarroi. Il en veut à tout le monde. Et en particulier à son Seigneur. On entend beaucoup les gens se plaindre. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Donc c'est comme si le bon Dieu, comme il l'appelle, lui avait fait subir cette épreuve sans qu'il n'ait rien fait pour la mériter. Donc ça veut dire qu'il a été injuste envers toi. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans de nombreux versets, nous dit bien qu'il n'est pas injuste. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a. Rien. Allah ne fait de tort aux gens en rien. Dans l'autre verset, Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Le poids d'une fourmi d'injustice de la part d'Allah, il n'y en a pas.
Ou encore, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur ne fait de tort à personne. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Tous ces versets nous disent une chose claire, c'est que ton Seigneur n'est pas injuste. L'imam Muslim rapporte d'après Abu Dharr radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'après Allah ta'ala lui-même: Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes esclaves, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue entre vous interdite. Alors, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc quand les gens se plaignent, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ya subhanallah. Déjà, non seulement Allah n'est pas injuste, et en plus de ça, quand il te punit, c'est pour tes péchés. Et pour finir, il te punit à un degré moindre que ce que tu devrais subir par rapport à tes péchés. Allah dit dans le Coran: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Allah punissait les gens pour leur injustice, il n'aurait laissé aucune bête sur terre. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. Et d'autres versets, Allah Ta'ala dit: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Quelle que soit la catastrophe qui vous touche, c'est dû à ce que vos mains ont accompli, et avec ça, il pardonne beaucoup. Pardonne beaucoup. Et donc, non seulement Allah Ta'ala te punit à une échelle inférieure que ton péché, de ton péché, et en plus de ça, il te punit parce que tu as fait des péchés. Taïb. Donc l'être humain, il est comme ça. Quand on lui donne, il est content, et il oublie son Seigneur. Quand on lui prend, il n'est pas content, et il en veut à son Seigneur. Subhanallah. On reconnaît le mal. Là, on sait que ça vient d'Allah. Allah, il a repris ça dans le Coran. Quand ils l'ont reproché au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Et juste avant, dans le verset d'avant, Allah Ta'ala dit: je me rappelle du début du verset. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Quand il leur arrive un bien, alors ils disent ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Quand il leur arrive un mal, ils s'en prenaient au prophète et ils disaient: c'est ta faute qu'il nous arrive ce mal-là. Allah, il les reprend en leur disant: non, tout vient d'Allah Azza wa Jalla. C'est Allah qui choisit, c'est Allah qui décide. Allah, il choisit et décide. Mais il fait des causes pour que les choses se produisent. Et la principale cause, c'est toi. Et c'est pour ça qu'après, juste après, il dit: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Tout mal qui te touche vient de toi, de ta personne. Donc voici ce qu'on trouve habituellement chez les humains. Mais chez le croyant, c'est différent. Son affaire à lui, elle est étonnante. Parce que quoi qu'il lui arrive, c'est pour lui un bien. C'est-à-dire que si c'est un bien qui lui arrive, ce sera donc forcément un bien. Et si c'est un mal qui lui arrive, ce sera pour lui aussi un bien. Et c'est dans ça que c'est étonnant. Parce que quoi qu'il lui arrive, c'est un bien. Et c'est pour ça donc qu'il se distingue du reste des êtres humains. Puis il finit en disant: وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Par contre, cette faculté de tout prendre comme étant un bien, on ne la trouve que chez le croyant. Et là, soit on fait référence à la base de la foi qui s'opposera donc à son absence, c'est-à-dire la mécréance, et ça veut dire que tous les croyants sont comme ça. Quoi qu'il leur arrive, c'est pour eux un bien. Tous les croyants. Et donc ce seront les mécréants qui seront décrits comme on l'a dit tout à l'heure. Ou ça fait référence aux croyants qui a la foi complète. Et donc il s'opposera au reste des gens. Les croyants qui ont la foi faible
et les mécréants qui n'ont pas la foi. Parce qu'on sait que la foi, elle a des degrés différents. Elle a des branches, comme le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. On sait que la foi, elle augmente et diminue. Et qu'elle augmente par les bonnes actions et qu'elle diminue par les mauvaises. Et que lorsque la foi, elle est faible, elle n'encourage pas son propriétaire d'être reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qui le touchent. Tout comme elle ne l'empêche pas de se plaindre de son Seigneur lorsque un mal le touche. C'est quand la foi elle est forte qu'elle encourage son propriétaire d'être reconnaissant et qu'elle l'empêche d'être ingrat. Donc, il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que cette description donnée par le prophète dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, concerne le croyant à la foi complète. Et dans de nombreux hadiths, le prophète il parle de ce croyant-là à la foi complète, qui se distingue des croyants à la foi de base, par justement des actions que les autres ne font pas. Ils aiment pour leurs frères ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Ils font honneur à leurs invités, à leurs voisins. Ils disent du bien ou ils se taisent. Leur passion est conforme à la révélation qui a été faite au prophète, alayhi salatu wassalam, et les autres hadiths qui parlent de la foi complète et parfaite, qui se caractérisent par des actions spéciales et particulières. Quant aux actions de base, tous les croyants les font et ne se distinguent pas par ces actions-là. Il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala où il y a un groupe de croyants qui discutent entre eux et un homme qui passant près d'eux leur passe le salam. Salam alaikum, ils lui répondent alaikum salam. Puis lorsqu'il s'éloigne, un de ceux qui étaient dans le groupe attend que l'homme disparaisse et s'adresse à ses compagnons en leur disant: vous voyez cet homme-là, inni la ubriduhu fillah. Je le déteste en Allah. Il y en avait un parmi eux, il le reprend. La bi'sa ma qult. Quelle détestable parole tu viens de dire. Wallahi la ukhbiranna biha Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, je vais informer le prophète de ce que tu viens de dire. Et il était voir le prophète alayhi wa sallam. On était ensemble, il y a un homme, il est passé, il nous a passé le salam, on lui a rendu, quand il est parti, il y en a un parmi nous, Foulan, il a dit: je déteste cet homme en Allah. Alors le prophète, il les fait venir tous les deux. Non, pardon, j'ai fait... l'homme, il est parti revoir l'autre, qui leur avait passé le salam. Et il lui a dit: quand tu es parti, Foulan, il a dit qu'il te détestait en Allah. Pourquoi? Alors il a été voir le prophète, il lui a raconté. Et là, le prophète, il a demandé à l'homme en question de venir. Quand il est venu, il lui a dit: est-ce que c'est vrai que tu as dit que tu détestais ton frère en Allah? Il a dit oui. Pourquoi? Il dit: parce que je suis son voisin. Wa inni bihi la khabir, je le connais bien. Et wallahi, je ne le vois pas faire une prière autre que la prière obligatoire que tous les musulmans font, qu'ils soient bons ou mauvais. Il a jugé qu'il était mauvais parce qu'il faisait rien d'autre que des prières obligatoires. Et la prière obligatoire, tout le monde l'a fait. Le bon et le mauvais. Chez Zaman. Ah oui, à l'époque, même les hypocrites, ils faisaient la prière. Tu te rends compte l'époque dans laquelle on vit quand même? Où on a des gens qui se disent musulmans, qui ne prient pas. Après, c'est pas Wahad, il a été touché par la fameuse fainéantise dont on nous parle tout le temps. Cette fameuse paresse. Ce que t'es paresseux, quoi? Un jour, 2 jours, 3 jours, allez, une semaine, allez, un mois, yallah, un mois. On va vraiment aller loin. C'est comme tu rentres à la maison après le travail, tu es fatigué, il n'y a pas de pain. Là, on mange du pain. Alors, madame, elle te dit: il faut acheter du pain. Oh, j'ai la flemme. La flemme, c'est ce sentiment qui t'empêche de faire les choses quand il faut les faire et qui te pousse à les retarder. C'est ça la flemme, la paresse, la fainéantise. D'accord? Au bout d'un moment, finalement, tu vas devoir le faire, cette chose-là. Cette chose-là. Mets-toi en situation. Tu as un enfant, tu rentres dans sa chambre, il est en train de jouer à la play. Tu dis: Qaddour, va acheter 3 baguettes. D'accord, j'y vais. D'accord? Toi, tu pars. Ça y est, tu t'es dit dans ta tête, il va aller acheter le pain. Nous, ça elle est passée, une demi-heure, elle est passée, toujours pas de pain. Il est où Qaddour?
Tu retournes dans sa chambre, il est encore en train de jouer à la play. Il est où le pain? Ah, j'y vais. Bon, c'était quelqu'un de patient, tu dis vas-y, on va se battre avec lui. Tu retournes à tes occupations, encore une demi-heure elle passe, toujours pas de pain. Ouais, il te fait de l'allier, ou là, il se moque de moi celui-là ou quoi là. Tu retournes le voir, tu dis où le pain? Après, il te regarde comme ça, il te dit j'ai la flemme. Là, tu es un papa, ton fils il te dit ça, après t'avoir fait galérer 1 heure. Alors là, je te laisse choisir, je te laisse imaginer ce que tu vas lui faire à ce moment-là. Quelle prise de catch, quelle clé de bras, je te laisse imaginer ce que tu vas lui faire. Si c'est pas sa PlayStation, tu vas se transformer en avion en passant par la fenêtre. Hein? Ça, c'est toi, avec ton fils, pour 1 heure. T'as pas accepté sa flemme comme excuse. Par contre, quelqu'un qui se dit musulman, qui prie pas des années, on va dire Ada il a la flemme. Non, on a la flemme quelques jours. On n'a pas la flemme des années. Celui qui prie pas pendant des années, il veut pas prier. Comme celui qui fait pas ce que tu lui demandes de faire pendant des heures, c'est parce qu'il veut pas le faire. Ni plus ni moins. Ala kulli hal, la foi elle est faite. Je reviens au hadith de tout à l'heure. J'ai gardé le fil, ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi tu dis à l'homme, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Il dit, ah Rasulallah, je fais la prière obligatoire, à son heure. Demande-lui, est-ce que je ne respecte pas les conditions? Est-ce que je fais mal les ablutions? Est-ce que je ne la fais pas en groupe? Est-ce que je ne respecte pas les horaires? Pourquoi tu dis à l'homme? Alors, il dit, non, il fait toutes ces choses-là, il les fait correctement. Après, il dit, mais j'ai autre chose. Je suis son voisin. Jamais je ne l'ai vu faire une aumône autre que l'aumône obligatoire que tout le monde sort, les bons comme les mauvais. Alors l'homme en question il répond, oui mais est-ce que j'ai déjà privé les bénéficiaires de cette aumône? Est-ce que j'ai déjà essayé de soudoyer le percepteur? Est-ce que j'ai déjà retardé la sortie de l'argent? L'homme il dit non. Après il dit, ouais mais j'ai encore autre chose. Jamais je l'ai vu faire autre chose, jamais je l'ai vu jeûner un autre jour que le mois du Ramadan, que tous les musulmans y font, les bons comme les mauvais. Alors il répond, mais est-ce que j'ai déjà raté un jour sans excuse? Est-ce que j'ai pas respecté les conditions du jeûne? Est-ce que Après, l'homme il dit non. Et le prophète il les regarde tous les deux comme ça, et il dit à l'autre qui lui a reproché toutes ces choses-là, Qum in adri la'allahu khayrun mink. Il dit, va-t'en, pars. Je me demande s'il n'est pas meilleur que toi. Parce que même lui, s'il lui fait que les obligations, son cœur, il est pur à l'égard des musulmans. Il ne déteste pas son frère en Allah Ta'ala. Toi, qui fais ce que tu lui reproches de ne pas faire, ton cœur, il est entaché par la haine que tu as envers tes frères. Parce que tu te sens supérieur à eux et tu les dénigres parce qu'ils font moins que toi. Al-Shahid dans le hadith, pourquoi je vous ai rapporté ce hadith? Je vous ai raconté ce hadith, c'est parce que chez cet homme-là, il y a des actions que tout le monde fait. Et c'est une réalité ça. Ça là-dessus, on lui reproche pas. Dans le hadith al-Qudusi, Allah Ta'ala, il le dit. Il dit, وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Il n'y a pas une chose avec laquelle mon esclave se rapproche de moi que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis il dit, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc Allah il t'aime quand tu fais les actes surérogatoires en plus des actes obligatoires. Parce que les actes obligatoires, tout le monde les fait, parce que c'est obligatoire. Alors que les actes surérogatoires, facultatifs, c'est pas tout le monde qui les fait, parce qu'ils sont pas obligatoires justement. Donc on distingue les gens, entre autres, par les actions qu'ils accomplissent. Donc ça c'est une base. Mais cette base-là ne doit pas te donner le droit de croire que tu es meilleur que les gens parce que tu fais plus qu'eux. Demain c'est Arafat. Enfin demain, déjà à partir de Maghreb, dans la nuit d'Arafat. Donc on sait tous que jeûner ce jour-là est un jour méritoire. Celui qui le jeûne, eh bien Allah lui expiera les péchés de l'année avant et les péchés de l'année après.
Il y a des gens qui n'ont pas jeûné. Ça, mettez-le-vous dans la tête. Bon, en dehors des malades, des femmes indisposées, il y a des gens en bonne santé qui n'ont pas de problème, qui ne jeûneront pas. Est-ce qu'on a le droit de les dénigrer pour autant? De se sentir meilleur qu'eux? Oh, regarde, ils ne jeûnent pas, moi je suis meilleur que les jeunes. Là, ce n'est pas à toi de décider ces choses-là. C'est Allah qui sait le contenu des cœurs. Donc, la foi, chez les gens, elle n'est pas la même. Il y en a qui ont la foi très forte et d'autres qui l'ont moins. Il y en a chez qui Allah il a fait aimer la foi. Allah dit dans le Coran وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah il vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ. Donc il vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Parce que nous ici, on peut dire clairement qu'on aime avoir la foi, et qu'Inch'Allah elle embellit nos cœurs, comme on embellit nos murs avec des beaux papiers peints ou des belles couleurs. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on déteste la mécréance? On est obligé de détester la mécréance, on n'a pas le choix. La perversion aussi, la désobéissance. Même si on dit, ah moi j'aime pas désobéir à Allah, mais pourtant tu le fais. Si vraiment tu n'aimais pas le faire, tu n'aimais pas lui désobéir, tu ne le ferais pas. Donc dans notre répugnance vis-à-vis de la désobéissance, il y a des choses à revoir. Je ne dis pas qu'on aime la désobéissance. Normalement, le croyant sincère, quand il tombe dans la désobéissance, il se sent mal vis-à-vis de son Seigneur, il regrette. Et il demande pardon. Mais il y en a chez qui ce n'est pas un problème. C'est pas grave. Donc pour revenir au hadith, l'affaire du croyant qui est étonnante, celui pour qui toute chose qui le touche est un bien, eh ben c'est le croyant qui a la foi complète. C'est pas n'importe qui. Et c'est pas tout le monde qui atteint ce degré-là. C'est pas tout le monde. Mais on peut le faire. C'est faisable. Déjà, si Allah nous le permet, avant toute chose, et en faisant les efforts. Un se dire quoi, ben écoute, regarde, moi j'ai pas la foi comme toi, ben tant pis. Avec notre phrase préférée, Allah ghalib. Hein? À toutes les sauces, dans n'importe quelle circonstance. Là, c'est une erreur de parler comme ça. Allah, il veut que tu atteignes ce degré de foi. Et il te donne les moyens pour y arriver. Mais est-ce que toi, tu te donnes les moyens pour y arriver? C'est ça la vraie question. طيب وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إلا للمؤمن. C'est comme quand Allah dit dans Sourate Al-Anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Allah il donne des caractéristiques des croyants. Il dit innamal mu'minun. Innama ça veut dire les croyants ne sont que ceux qui suivent. Ceux qui lorsqu'on leur parle d'Allah, leur cœur il frissonne. Et lorsqu'on leur lit le Coran, leur foi elle augmente. Et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce qu'on leur donne. Voici les vrais croyants. Ulaika humul mu'minuna haqqa. C'est eux les vrais croyants. Donc ce qui signifie, d'ailleurs, là si on dit que, est-ce que quand je te parle d'Allah ton cœur il frissonne? Pas spécialement. Est-ce que quand je te lis le Coran ta foi elle augmente? Non plus. Est-ce que tu ne places ta confiance qu'en Allah? On va dire ouais, peut-être, je pense, à mon avis, mais dans le fait accompli, concrètement parlant, c'est pas n'importe qui peut dire ça. Ils font la prière, d'accord. Ils dépensent de ce qu'on leur donne, ça arrive. Ce sont eux les vrais croyants. Ce sont eux les vrais croyants. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas ces caractéristiques-là restent des croyants, certes, mais n'auront pas le même degré que ceux-là. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Et à la fin de la même sourate, Allah Ta'ala dit والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا
Ulaika humul mu'minuna haqqa. Encore, ceux qui ont cru, émigré, combattu dans le sentier d'Allah, qui ont donné, porté refuge et secouru, ce sont eux les vrais croyants. C'est eux les vrais croyants. Contrairement à ceux qui se tournent les pouces pendant que leurs frères se font massacrer ici et là, en se demandant quel festival on va faire cet été. On ne dit pas qu'ils n'ont pas la foi, bien sûr. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ont la même foi que ceux dont Allah Ta'ala parle dans le verset. C'est sûr et certain. Allah dit dans le Coran, hum darajatun indallah. Ils sont à des degrés différents auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'au paradis, il y a des degrés. Parce que si on avait tous la même foi, si vraiment il n'y avait pas de différence entre toi qui prie la nuit, qui jeûne le jour, qui donne ton argent en aumône aux défavorisés et aux démunis, qui est respectueux envers tes parents, qui est aimable envers tes voisins, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, qui étudie la science et qui lit le Coran. Et un autre qui se contente du minimum, au paradis au même degré, ce serait injuste. Et on a dit tout à l'heure, Allah il n'est pas injuste. Alors Allah il a mis des degrés différents au paradis, du même nombre qu'il y a de versets dans le Coran. Il y a autant de degrés au paradis qu'il n'y a de versets dans le Coran. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. On dira à celui qui a pris le Coran ici-bas, lis, jour de la résurrection, et élève-toi, et récite comme tu récitais ici-bas, car ta demeure sera en fonction du dernier verset que tu liras. Donc, et les savants ont déduit de ce hadith qu'il y a autant de degrés au paradis qu'il n'y a de versets dans le Coran. Soit à peu près 6300 et quelques degrés. Et le Firdaus, c'est 100 degrés. Le Firdaus, il y a 100 degrés dans le Firdaus. Et le plus haut degré de ces degrés-là, il est pour Al-Nabiyyin wa-Siddiqin wa-Shuhada wa-Nabiyyun wa-Siddiqun wa-Shuhada wa-Salihun. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et sur ces 100 degrés-là, 50 ils sont que pour les martyrs. 50. Donc quand tu demandes à Allah le paradis, demande-lui le Firdaus al-A'la. Parce qu'il n'y a rien d'impossible pour Allah, il n'y a rien de difficile pour Allah. Mais indirectement, quand tu demandes à Allah le Firdaus al-A'la, c'est que tu lui demandes de te permettre de faire les actions pour atteindre ce degré-là. C'est ça. Mais je vous rassure, il existe les actions du cœur et les actions du corps. Et nous, on a tendance à dénigrer les actions du cœur. Alors qu'auprès d'Allah, des fois, elles ont plus de valeur que celles qu'on fait avec le corps. Celui qui a un cœur pur, vis-à-vis son Seigneur dans l'intention qu'il a quand il fait des actions, ou vis-à-vis de ses frères et sœurs autour de lui, ou vis-à-vis de toute créature sur terre, il peut avoir une meilleure récompense que quelqu'un qui passe sa journée à jeûner et sa nuit à prier. Allah dit dans le Coran, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ne m'avilis pas le jour où ils seront ressuscités, le jour où ni progéniture ni fortune ne sera d'aucune utilité, sauf pour celui qui est venu à Allah avec un cœur saint. إذن بعدما تقرر هذا, après qu'on ait bien compris ce point-là, que la foi elle a des degrés différents, que les gens ont des degrés de foi différents, alors on comprend mieux le hadith. Et on comprend pourquoi il existe des croyants qui ne réagissent pas comme ils devraient réagir quand il leur arrive un bien ou quand il leur arrive un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après dans la fin du hadith, il précise إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. السراء من الفعل سر يسر ما يسر الإنسان من نعم الله عز وجل عليه. ونعم الله عز وجل كثيرة لا تحصى ولا تعد. فنعمه عز وجل فيك في نفسك وفي إيمانك وفي أقوالك وأعمالك وأفعالك وفي أولادك ووالديك وأهلك وأقاربك وفي كل شيء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله.
ويصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قائلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. والأنعم جمع من جموع النعمة، فيجمع على نعم وأنعم ونعماء. إذن السراء كل ما يسر الإنسان من خير، من عافية في بدنك، تكون صحيحا قادرا غير مريض ولا محبوس ولا غير ذلك، من خير في مالك فتستغني بمالك عن الناس، لا تحتاج إلى أحد، لا تمد يدك إليهم سائلا وطامعا فيما عندهم. من خير في أولادك، تحمل امرأتك وتضع بسلامة وعافية، ويولد المولود وهو صحيح لا يشكو من شيء. فخيرات الله عز وجل كثيرة جدا. فماذا ينبغي أن يفعل الإنسان؟ أولا أن يعرف النعمة، وأن يعرف من أين أتت، وأن يتذكرها، وأن يشكر لله عز وجل عليها. يجب عليك أن تعرف هذه النعمة. بعض الأحيان ينعم الله عز وجل على عباده بأمور، وهؤلاء يرون هذه الأشياء عادية، يعني أشياء بالنسبة لهم يستحقونها، فلا يحتاجون إلى أن يشكروا لله عليها. وهذا عين كفر النعمة، ألا تستطيع أن تعرف النعمة. وكما يقال: لا يعرف قيمة النعمة إلا من حرمها. فالأعمى يعرف قدر البصر، والأصم يعرف قدر السمع، والأبكم يعرف قدر الكلام، والفقير يعرف قدر المال، والمشلول يعرف قدر الحركة والقدرة على التحرك إلى غير ذلك. أما الصحيح المعافى الغني البصير السميع المتكلم، هؤلاء في الغالب لا يعرفون قدر النعمة، لأنهم يتقلبون فيها ليل نهار. ولو أنهم ذكروا أنها من عند الله عز وجل، وأن لله سبحانه وتعالى القدرة على أن يرفعها عنك، لربما تغيرت أحوالنا. ولذلك يذكرنا الله عز وجل بنعمه علينا، حتى لقب بعض أهل العلم سورة من سور القرآن بسورة النعم. لو نظرت في سور القرآن لم تجد فيها سورة اسمها النعم. وبعض العلماء ينظرون في السور فيرون أنها تنحصر في موضوع متعين أو معين، فنظروا في هذه السورة فرأوا أن الله عز وجل أكثر فيها من ذكر نعمه على الناس، فلقبوها بسورة النعم. ما هذه السورة؟ أحد يعرف الجواب؟ إنها سورة النحل، سورة النحل. وفي سورة الرحمن تكرر قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآلاء بمعنى النعم. يذكر الله عز وجل عباده بنعمه عليهم، ويكرر عليهم هذه الآية
أكثر من 30 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني هذه النعم كلها أتكذبون بها؟ أتنكرون أنها من عند الله؟ أتنكرون أنكم تتقلبون فيها ليل نهار صباحا ومساء؟ لا تنكرون هذا. ويأمرنا الله عز وجل بذكر نعمه. وأما بنعمة ربك فحدث، تذكر إياها وحدث بها غيرك حتى لا تنساها. ويأمرنا عز وجل أن نشكر له عليها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عجيب. ومع هذا كله يظل الإنسان بالإضافة إلى جحود نعم ربه عز وجل عليه يكفر بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والشكر هو اعتراف العبد بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. وأن يعمل بهذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل، هذا ثانيا. وأن يلهج لسانه بشكره سبحانه وتعالى، هذا ثالثا. هذا الثالث. إذن الاعتراف بأن المنعم هو الله عز وجل، وأن يلهج بشكره بلسانه وجوارحه وخواطره، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. فيجب على الإنسان أن يشكر لله عز وجل بجميع أركانه التي يقوم بها، وفي النهاية أن يستخدم هذه النعم في طاعة الله ومرضاته عز وجل. هذا هو المطلوب. فإذا شكر لله عز وجل، ماذا يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: فكان خيرا له، لأن الشاكر لله عز وجل مطيع له في أمره إياه أن يكون من الشاكرين. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأثنى على عبده نوح عليه السلام إذ قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فالشكور حاله محمودة، وقد امتثل أمر الله عز وجل. والمطيع لله عز وجل يؤجر على طاعته، فيؤجر أولا على طاعته بأنه شكر لله عز وجل على نعمه. ويضاف إلى هذا ما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما شكر العبد لمولاه زاده من فضله، فيظل يتقلب بين نعم ربه عز وجل وبين شكره له والزيادة من فضله. فلذلك كان ذلك فيه له خير، فلذلك كان ذلك له خير. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il lui arrive un bien, sarra, on traduit ça en français par bien. Sarra, bisin, on ne peut pas confondre avec sarra, bissad. C'est pas la même chose. Dans le verset, وما أرسلنا من قبلك من نبي
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. Non, c'est pas ce verset. المهم السراء بالصاد, c'est pas السراء بالسين, c'est pas la même chose. السراء, le mot qui est employé ici, vient du verbe sarra yasurru, qui veut dire réjouir, rendre quelqu'un heureux. Et le masdar, le substantif, as-surur, qui veut dire la joie. Allah dit dans le Coran, فَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, il sera certes jugé d'un jugement facile et il retournera parmi les siens masroura, heureux. Masrour vient de sarra, c'est ismul fa'il, ismul maf'ul, le participe passé du verbe. Donc lorsqu'il lui arrive une réjouissance, sarra, c'est-à-dire une réjouissance, quelque chose qui le réjouit, c'est dans ce sens-là. Et cette réjouissance, elle est diverse, elle peut être diverse et variée, de plein de formes différentes, de plein de couleurs différentes, dans toute chose, un nombre incalculable et inquantifiable, des bienfaits en toi-même, dans ta personne, dans ta faculté à raisonner, à comprendre, ton intelligence, ton organisme, la santé, ton cœur, ta foi, tes sens, ton ouïe, ta vue, ton odorat, et ainsi de suite. Ces bienfaits sont dans ce que tu possèdes. On a beau se plaindre toujours, très souvent, eh bien on n'est pas à plaindre en vrai par rapport à beaucoup d'autres. Il y a un ancien qui me parlait de sa jeunesse dans un pays d'Afrique centrale, dans l'Afrique. Ah, faire attention. Il y a un ancien qui me parlait de son enfance dans un pays d'Afrique centrale, je ne sais plus où exactement. Il me disait qu'à l'époque, dans son village, il y avait un seul mushaf pour tout le village. Et ce mushaf-là, il ne servait pas qu'à un seul village. Il servait à plusieurs villages. C'est-à-dire que tous les jours, il y en avait un qui venait le chercher pour le ramener dans son village. Et il se le faisait tourner les uns après les autres. Bon, là-bas, ils avaient des imams qui leur apprenaient le Coran à l'ancienne sur l'ardoise. Mais, toi, un Coran, regardez, dans les mosquées, on en a des dizaines qui, malheureusement, servent plus de décoration qu'autre chose. Chez nous, c'est pareil. D'ailleurs, chez moi, j'ai une bibliothèque avec des livres. Et chaque fois qu'il y a des gens qui viennent chez moi, ils me disent « Oh, t'as plein de Coran !» Je dis « Non, c'est pas des Coran, c'est des livres différents. Qu'est-ce que je ferais moi avec 2000 Coran? Je vois pas l'intérêt d'avoir 2000 Coran. Surtout si c'est pour ne pas les lire. » Vous savez, on a eu notre période où on était des amoureux des livres et on achetait beaucoup de livres. Et chaque fois qu'on allait les uns chez les autres, le premier réflexe, c'était de regarder la bibliothèque du propriétaire. Et une fois, on a reçu la visite d'un cheikh d'Arabie en France, et donc on se faisait inviter chez les frères et tout ça. Et chaque fois qu'on allait chez quelqu'un, premier réflexe, on allait voir les livres qu'il avait. Et le cheikh, il ne calculait pas les livres. Une fois, deux fois, trois fois, et ça m'a titillé. Un jour, je dis, cheikh, c'est bizarre. Chaque fois que nous on va chez quelqu'un, on va voir les livres, toi tu ne regardes pas. Il lui dit, pourquoi vous avez autant de livres? Je dis, Allah, c'est pour l'ilm, c'est pour ci, et c'est pour ça. Et il a dit une phrase, wallah, elle m'a marqué. Il a dit, Akhsha an tukthiru hujaj Allahi alaykum. Allah, je crains que vous multipliez les arguments d'Allah contre vous, avec tous ces livres-là. Vous les lisez? Vous les ouvrez? Enfin, j'ai un petit garçon de 6 ans, et il fait exprès de prendre certains livres sur lesquels il y a de la poussière, il fait « Abi, regarde !» Après, il souffle dessus. Ah bah dis donc, merci de me rappeler. Ala kulli hal. Donc nous, on a des livres, on a des Qur'ans, des bibliothèques, on a des belles maisons, on a des meubles. Qui chez lui a un tapis? C'est tout. Personne, ça n'existe plus ça. En tout cas en France.
En France, quelqu'un avec une maison où il n'y a qu'un tapis, Makaïn, je ne sais pas. On a tous des canapés, des snadr, hein, avec des matelas confortables, des coussins, avec des belles télés, des belles armoires, du mobilier. Dans la cuisine, il y a tout ce qu'il faut. Dans les chambres des enfants, il y a tout ce qu'il faut. Dans ta chambre à toi, il y a tout ce qu'il faut. Billah alaykoum, est-ce qu'on est à plaindre? On a des fois 2 voitures pour les familles nombreuses. Quand tu as le gros monospace, parce que tu as 4-5 enfants, tu peux pas prendre le monospace pour faire les courses, pour aller au travail, parce que ça consomme plus. Alors tu as acheté une petite voiture qui consomme moins, comme ça, à long terme, tu fais des économies. On a 2 voitures. On part en vacances. On part en vacances, 1 fois par an, ou tous les 2 ans. Des fois plusieurs fois par an. Alhamdulillah, on est en bonne santé. Pour la plupart d'entre nous, nos parents, ils vivent longtemps, alhamdulillah. Ils sont âgés, 70, 80 ans, ils vont bien, ils ont leur voiture, ils sont encore mobiles, ils sont encore indépendants. On a des enfants. On arrive même maintenant à trouver des 4 générations qui se suivent. C'est de plus en plus... c'est de plus en plus fréquent. Moi, j'ai connu mes arrière-grands-parents. Bon, mais je les ai connus. Allahu Akbar. Masha'Allah. C'est exceptionnel quand même. Il y a des gens qui ont 5 générations quand même. Il y a l'arrière-grand-père, il y a l'arrière-grand-père, il y a le grand-père, il y a le père, il y a l'enfant. D'ailleurs. Nos enfants et leurs enfants. Ils ont des enfants. C'est exactement ça. Donc quand même, c'est fort. Moi, je prends l'exemple de ma belle famille. Mon beau-père, il a encore c'est pareil, il a encore sa mère. Et donc, la belle famille, ils ont des enfants. Et eux-mêmes, ils ont des enfants. Et parmi eux, il y en a dont les enfants ont des enfants. Quand même. Qui peut se vanter de pouvoir voir les enfants de ses arrière-petits-enfants? C'est énorme. Je ne parle même pas du nombre. Quand dans une famille, il y a 5 enfants, et que chacun de ces enfants, ils ont 4 enfants, et que chacun de ces enfants, ils ont 4 enfants, toi, tu es le grand-père. Alors tu vas voir ta descendance, et que tu es encore vivant, des dizaines d'enfants. C'est tous ces tiens. Ils viennent tous de tes entrailles. Tout ça, ça vient des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Ça en fait des bienfaits. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran que si vous cherchez à compter, à dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Mustahil. Darbun min al-khayal. C'est inimaginable. Inquantifiable. Il y a même un savant qui a dit que le simple fait de pouvoir voir le bienfait, le considérer, c'est un bienfait en soi-même. La preuve, il y en a qui ne le voient pas. Il y a des gens qu'Allah comble de ses bienfaits. Pour eux, ce n'est pas des bienfaits, c'est normal. C'est normal. Voilà, c'est ça. Allah, il a rendu leur cœur aveugle. On va prendre un exemple. Les enfants. Toi, tes enfants, tu fais tout pour leur faire plaisir. Tu leur achètes des beaux vêtements, des belles chaussures. Des fois, tu l'emmènes au Quick. Des fois, tu l'emmènes au parc d'attractions. Tu lui achètes une console. Le jour où tu lui dis non pour un truc, de toute façon, tu me dis jamais oui. De toute façon, pour les enfants, ce que tu leur donnes, c'est normal. Subhanallah, Allah nous écrit comme ça. Les enfants, quand ils sont petits, tout ce qu'on leur donne pour eux, c'est normal. C'est un dû. Et c'est seulement quand tu le prives d'une chose, c'est comme si tu lui avais jamais rien donné. Mais quand tu es un enfant, c'est normal, le aql n'est pas fini. Donc tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Moi, j'ai souvent ce débat avec mes enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils n'aiment pas des choses dont on rêvait, nous, quand on était petits. De la purée, des frites. Pour eux, c'est normal. Ils en mangent tous les jours. Nous, probablement, en tout cas, je me rappelle, la purée, c'était un jour de fête. Quand ma mère a dit de la purée, c'était pas la purée mousseline de la fête, tu le mets dans la casserole et c'est fini. Non, les pommes de terre, à l'eau bouillante,
Après, on les qchar, on les épluche. Et après, on avait je sais pas comment ça s'appelle, la moulinette, là. Je me rappelle, j'oublierai pas, je m'asseyais à côté de ma mère et je la regardais mouliner les pommes de terre, là. J'assistais à chaque étape de la préparation, en me délectant de la purée qu'on va déguster, voilà, en essuyant la baffe. Autre exemple, je parle de moi, les frites. Pareil, il n'y avait pas les frites, nous. Aujourd'hui, les frites, on achète à Carrefour en congelé, en surgelé. Non. Les pommes de terre, ta mère, elle les qchar, elle les coupe. Et comme justement, ça demandait du temps, on n'en mangeait pas souvent. Aujourd'hui, tu donnes des frites à des enfants. Allah, ils disent, j'en veux pas, j'aime pas. La purée, j'aime pas la purée. Allah, j'ai pas bien. Quand moi j'étais petit, ma mère, elle nous mettait du khorchouf ou bien des choux de Bruxelles, et que je voulais pas, de toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Des va manger, tu vas aller dormir sans dîner. Et c'était pas des paroles en l'air. Hein. De toute façon, c'était une menace qui en cachait une autre. Parce qu'elle ne te laissait même pas le temps d'aller dormir. Et tu vas même lécher l'assiette. Tu vas voir. Il y avait des légumes qu'on n'aimait pas. Hein? Le fenouil, les choux de Bruxelles, j'en passais d'autres. Ouais. Eh bien, on les mangeait quand même. Nous, ces plats-là, aujourd'hui, ils n'existent même plus chez nos familles, chez les nouvelles générations de parents. Et donc, les enfants, on leur donne des choses, pour eux, c'est indu, c'est normal. Donc, quand tu lui achètes des chaussures, tu dis pas merci. Ben, je m'en fiche, achète-les-moi pas, j'irai plus à l'école. Ah, il te prend en mot, tu vois. Eh bien, il y a des adultes, ceux qui sont censés avoir le aql, qui se comportent de la même façon avec leur Seigneur, en prétendant que les bienfaits qu'ils ont, ben, c'est pas des bienfaits, c'est normal. Il a le problème, c'est normal. Je veux pas eu le problème. Pourquoi je devrais remercier, c'est normal. Subhanallah. Donc tu te rends compte en fait que le simple fait d'être capable de considérer la chose comme étant un bienfait, c'est un bienfait en soi-même. C'est comme il y a un élève qui demande à son cheikh, cheikh, tu nous as dit que quand on fait des péchés, Allah nous punit. Mais nous, on vit tous les jours, on n'a pas de punition. Alors le cheikh, il le regarde comme ça, il lui dit, tu sais mon fils, la pire des punitions, c'est celle qu'on ne sent même pas. Il dit, est-ce que il se passe une journée sans que tu aies eu envie de lire le Coran? L'élève, il dit, ah, cheikh, c'est pas une journée seulement, c'est plusieurs journées d'affilée. Il dit, est-ce que ça t'arrive de lire le Coran et de rien ressentir? Il dit, c'est mon quotidien. Il dit, ça, c'est des punitions, ça. Que plusieurs jours de suite passent sans que tu n'aies envie d'ouvrir le Coran et de le lire. D'écouter quelqu'un le réciter. Ou bien que tu le lises ou que tu le récites et que ça ne te fasse ni chaud ni froid. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, التمس قلبك في 3 مواطن في حلق الذكر وفي سماع القرآن وفي وقت الخلوة فإن لم تجد قلبك في شيء من هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, recherche ton cœur dans 3 endroits. Dans les assises de rappel, comme celle-ci, lorsque tu écoutes le Coran et lorsque tu t'isoles, lorsque tu es seul, recherche ton cœur. Si tu n'arrives pas à le trouver dans l'un des 3, alors demande à Allah de t'en donner un parce que tu n'en as pas. Et remarque, Allah dit dans le Coran, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a certes en cela un rappel pour quiconque a un cœur. Mais on a tous un cœur. Oui, physiquement, on a l'organe, cette pompe qui injecte le sang dans nos artères, qui se diffuse dans notre organisme. Oui, on a tous. Ça n'existe pas un être humain sans cœur. Alors pourquoi alors, ici Allah il dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb? Parce que là on fait référence au cœur vivant, le cœur qui réagit au rappel, pas le cœur qui sert juste de pompe, qui injecte le sang comme ta pompe à gasoil, elle injecte le gasoil dans le moteur. Et then, il y en a qui sont privés, pas de remercier Allah seulement,
mais qui sont privés de reconnaître le bienfait. Et qui pour eux, c'est quelque chose de banal et de normal. Puis, donc, il faut savoir qu'on est touché par un bien. Il faut s'en rendre compte. C'est pour ça que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, regardez ceux qui sont en dessous de vous. Cela est meilleur pour que vous ne dénigriez pas les bienfaits d'Allah sur vous. Parce que nous, on regarde toujours celui qui a plus. Et alors, on se sent démuni. Oh, j'ai rien. Alors que si on regardait celui qui n'a pas, là, on se rendrait compte qu'on n'est pas à plaindre. Donc, lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant. Il remercie Allah Azza wa Jal. Le shukr, la reconnaissance, la gratitude, c'est le fait déjà, avant toute chose, de reconnaître que le bienfait vient d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Quel que soit le bienfait qui vous touche, il provient d'Allah Azza wa Jal. Donc déjà, reconnaître qu'Allah Ta'ala est à l'origine de ce bienfait qui nous touche. Une naissance, ou bien une grossesse qui se passe bien. Il y a des femmes qui sont enceintes et qui perdent leurs enfants, qui font des fausses couches. Il y a des femmes qui accouchent et qui meurent lors de l'accouchement. Il y a des femmes qui accouchent et qui sont malades pendant l'accouchement, pendant la grossesse. Qui sont enceintes et qui sont malades pendant la grossesse. Il y a ce qu'on appelle le diabète de grossesse. Il y a la toxoplasmose. Donc les femmes, justement, on les suit pendant la grossesse pour faire en sorte, justement, pour éviter qu'il ne leur arrive ces problèmes-là. Il y a des femmes, elles passent des grossesses tranquilles. Elles sont chez elles, elles ont un mari gentil, attentionné. Bouge pas, chérie, je fais à manger aux enfants aujourd'hui. Tu veux manger quelque chose? Je te commande quoi? Bouge pas, je vais faire la vaisselle à ta place. Ça existe encore des hommes comme ça? Al-Muhim. Elles sont tranquilles comme ça, elles veulent manger quelque chose, on leur ramène. Elles mangent bien, elles ne sont pas malades, pas de problème d'anémie, de manque de fer, pas de problème de diabète, pas de problème du tout. Le jour de l'accouchement, ça se passe très bien, alhamdoulilah. Bon, bien sûr, elle va souffrir, c'est voulu, mais ça ne dure pas longtemps. L'enfant, il naît en bonne santé, il est beau, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, il est joufflu, il a des beaux cheveux, il lui manque plus que des dents et parler. Hein? Il va bien, tout le monde est content, les cris de souffrance de la mère lors de l'accouchement laissent place aux larmes de joie. Tout va bien. Alors qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ces choses-là. Il y en a plein qui ne connaissent pas ces choses-là. Puis l'enfant, il grandit. Tous les jours, il passe. Il évolue. Il grandit. Il est en bonne santé, il est beau, il est fort, il est intelligent, il est réactif, il est éveillé. Tout ça, c'est des bienfaits, tout ça. Regarde-toi les gens qui ont des enfants qui sont handicapés, des enfants qui sont autistes ou trisomiques. Regarde la difficulté que ces gens-là vivent avec ces enfants-là. Enfants qui n'y sont pour rien. Mais c'est une épreuve parmi tant d'autres, dont tu as été épargné. Puis, donc tu as la santé, tu as la famille, tu as de l'argent. Tout ça, c'est des bienfaits. Donc, toute chose qui t'arrive, qui te touche, quelle qu'elle soit, de bien, qui te réjouit, eh bien, tu dois remercier Allah Ta'ala pour ces choses-là. Tu dois être conscient que ça vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est qu'il faut exprimer cette gratitude. Il ne faut pas que ça reste dans le cœur et jamais on l'entend ou on le voit. Et l'expression de la gratitude se fait à travers le cœur, la langue et les membres du corps. Comment? En utilisant ces bienfaits dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et ce qui l'agrée, et ce qui le satisfait. Et ne pas utiliser les bienfaits d'Allah dans ce qu'il n'aime pas. Exemple. Les téléphones sont un bienfait, c'est indéniable. On a réuni dans un appareil je ne sais pas combien d'appareils. Il y a un appareil photo, il y a une caméra, il y a une radio, il y a un ordinateur, il y a un Walkman,
pour ceux qui ont connu ces machines-là, il y a 1 milliard de trucs là-dedans qui tiennent dans ta poche. Donc, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla, sans aucun doute. Quand tu as vu, aujourd'hui, quand il y a des gens, tu prends son numéro de téléphone, tu lui envoies un mail, il ne te répond pas. Quand tu l'appelles, tu dis pourquoi tu ne m'as pas répondu à mon mail? Il dit non, mon téléphone, je ne peux pas lire les mails avec. Parce qu'il a un vieux modèle. Tu dis quoi? Oh la chouma, il ne peut même pas lire les mails avec son téléphone. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui, il a un téléphone à l'ancienne, tu es étonné, tu dis oh, c'est bizarre. Limite, tu ne comprends pas. Donc c'est un bienfait, sans aucun doute. Quand on arrive au bled et que nos cousins ils vont nos téléphones, ils disent donne-moi ton téléphone, tu peux en acheter, toi, ça coûte pas cher en France. Alors, ce téléphone-là, on doit l'utiliser dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Et on doit l'utiliser de façon à ce qu'Allah en soit satisfait. Exemple, tu prends ton téléphone et tu mets du rap en guise de sonnerie, qui sonne pendant la prière. Là, mon frère, tu n'as pas fait une chose qui satisfait Allah Azza wa Jalla. Non. Surtout quand tu écoutes les paroles. Moi, le rap, j'ai déconnecté depuis des années. Des fois, on me raconte des paroles qui sont... Je ne sais même pas si on peut dire chanter. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des chansons. C'est pas possible. C'est ça que les gens ils écoutent aujourd'hui. Allah Ajib. Eh bien, on en fait des sonneries de téléphone et on arrive même à les faire sonner dans nos mosquées. Dans les mosquées où on doit évoquer que le nom d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit dans le Coran fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Dans la maison d'Allah, on doit parler d'Allah Azza wa Jalla et de sa religion. Eux, ils nous ramènent des rappeurs impurs qui débitent des débilités sans limite. Ouais, je vais te hagar dans le 93. C'est quoi ces paroles? Ala kulli hal, je vous parle même pas de ce qu'on fait d'autre avec le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, la mode des téléphones, c'est de regarder des vidéos. La mode des téléphones. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a une mode qui consiste quand on mange à filmer ou à prendre en photo ce qu'on mange et à le partager. Ou bien, chaque fois qu'on fait un truc sympa, bien, hop, on se filme et on balance. Alors, des fois, toi, tu es là, dans le 93, tu as découvert depuis 14 du mois, ta voiture, elle est en panne, ils t'ont coupé le gaz, et tu fais des du'a pour qu'il se passe un miracle. Et pendant l'instant, tu regardes ton téléphone et tu vois Flan, il est parti à Center Park faire du cheval. Ou bien Allan, il est parti à Dubaï faire du jet ski. Ou bien Allan, il s'est acheté des nouvelles Air Max. Ou bien Flan, il est parti au tel restaurant, regardez ce que j'ai mangé. Franchement, mets-toi à la place de celui qui regarde ce que tu postes et qui n'a pas ta chance. Qu'est-ce qu'il va ressentir à ce moment-là? Pas plus tard qu'avant-hier, après la prière de l'Isha, il y a un frère qui vient avec sa nièce, une jeune fille, parce que du jour au lendemain, elle est devenue insomniaque. Elle ne peut plus dormir. Et elle me dit qu'elle ne peut plus mettre un pied dans sa chambre. Elle n'arrive plus. Elle me parle en pleurant comme ça. Alors je lui pose des questions pour établir un diagnostic, même si j'ai vite compris que c'était un mauvais œil. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes du mauvais œil. Parce que les gens sont plus envieux qu'avant, première chose. Et deuxièmement, parce que les gens s'exposent beaucoup plus qu'avant. Avec ces téléphones, c'est devenu normal. Ouais, suis-moi sur Instagram, je vais te montrer ma journée. Alors que c'est que des artifices. C'est même pas vrai. Bref. Alors les gens, ils s'exposent. Et après, ils se plaignent quand on les explose. Moi aussi, j'ai un petit peu de rap. Et voilà. Quoi qu'il en soit, mets-toi à la place de celui qui est en galère. Il voulait partir en vacances, il n'a pas pu partir en vacances. Mais Allah ghalb, là tu peux dire, il n'y a pas de problème. Là, mliha.
Et il te voit, toi tu es comme ça dans ton WhatsApp, tu ne demandes rien à personne, tu étais tranquille, tout se passait bien, tu dis quoi, j'accepte, c'est bon, tant pis, je ne partirai pas en vacances. Puis tu dis, tiens, je vais regarder WhatsApp. Ah, il y a un flène, il a mis un statut. Et tu le vois en train de siroter un cocktail avec des lunettes de soleil sur un transat au bord de la plage. Allah, t'es loché. Hein? C'est dur à ce moment-là de pas. Il est rare celui qui va se dire, ah, tabarakallah alayhi, il a de la chance, c'est bien. C'est rare. Donc ça pousse les gens à avoir des mauvaises réactions et on s'expose à des mauvais œils potentiels. Ala kulli hal. C'est comme, vous savez, quand les ulama parlent de naqlu zakati ila baladin akhar. La mas'ala, la question qui consiste à est-ce qu'on a le droit, pour celui qui paye la zakat, de l'envoyer dans un pays étranger. Donc ils disent à la base oui, mais c'est très détestable. Puis il y a un ta'lil. Parce que nous aujourd'hui on a dit quoi de dalil? C'est détestable, il y a un dalil. Non. Chez les fuqaha, c'est awsa', c'est plus large que ce que tu crois. Il y a le ta'lil. Le ta'lil, c'est justifier la raison pour laquelle on déteste cette chose-là. Toi tu vis chez toi, normal, dans ta maison, tu as des voisins qui te voient, qui t'observent. Ils voient dans quelle voiture tu roules, ils voient dans quel vêtement tu t'habilles, ils voient ton téléphone, c'est lequel. Ils voient que, alhamdoulilah, tu n'es pas quelqu'un qui a l'air d'être dans le besoin. Bien au contraire, tu as l'air d'être quelqu'un à l'abri du besoin. Alors, ils se disent que cet homme-là, il va payer la zakat. Et il y en a forcément parmi tes voisins des gens qui sont dans le besoin. Des gens qui attendent qu'on leur donne la zakat. Et ils espèrent que leurs voisins les plus proches, parce que ce sont à eux normalement de leur donner parce qu'ils les connaissent, leur donnent. Les mois ils passent, les mois ils passent, les mois ils passent. Toi, tu l'envoies au bled. On connaît tous quelqu'un au bled qui a besoin de la zakat. C'est normal, malheureusement, nos pays ne croulent pas sous l'or. Alors ton voisin, il est là, il attend désespérément que tu sortes la zakat, et non. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. La première, c'est qu'il t'accuse de ne pas avoir payé la zakat. Il t'accuse de ne pas avoir payé la zakat. Il ne va pas t'accuser directement. Il va le penser. Il ne va pas te le dire. Alors il aura une mauvaise opinion envers toi. Parce qu'il se dira, regarde lui là. Il a de l'argent, il fait style, il va à la mosquée, alors qu'il ne paye même pas la zakat. Parce que lui, il ne t'a pas vu ta zakat. Donc il se dit que tu ne l'as pas donné. Premier cas. Deuxième cas, il va se dire, si tout le monde donne sa zakat à l'étranger, qui va s'occuper des pauvres de ce pays-là? Qui? Me dites pas, ouais, mais c'est bon, il y a la CMU, il y a le RSA, il y a les restos du cœur, il y a je sais pas quoi. Non, non, c'est pas à eux de s'occuper de nos pauvres, c'est à nous de s'occuper de nos pauvres. C'est même une honte que des musulmans osent dire, c'est bon, il y a les restos du cœur. Subhanallah. Il a fallu attendre que Coluche, il ouvre un truc pour donner à manger aux gens qui n'en ont pas. Ouais, les musulmans qui sont là, ils servent à quoi là? C'est nous qui aurions dû ouvrir des choses comme ça depuis longtemps. Donc, quand tu ne donnes pas ta zakat aux gens qui sont autour de toi, alors qu'ils l'attendent, eh bien, ils vont mal penser de toi. Et ça, c'est suffisant pour considérer détestable le fait d'envoyer la zakat à l'étranger. Après, il y a des causes qui l'autorisent, parce que ce qui est détestable n'est pas interdit. Et lorsqu'il y a un besoin, le caractère détestable, il est levé. Mais si on n'a pas, il vaut mieux alors donner sa zakat ici. Donc c'est des choses à prendre en compte, les gens autour de nous. Et si on arrêtait de regarder un peu les riches, et qu'on regardait un peu plus les pauvres, là on serait plus conscient des bienfaits d'Allah Ta'ala sur nous. Et là je reviens au téléphone. Donc je parlais du fait de prendre en photo. J'étais au restaurant hier, regarde mon assiette. Là, c'est pas des choses à faire ça. Et bien entendu, comme je vous le disais, parmi les choses très mauvaises faites avec les téléphones, tout ce qui touche aux relations avec le sexe opposé, les sites de rencontres, les applications de chat, et pire que tout ça encore, les sites à caractère pornographique, qui ont fait un cataclysme, un fléau dans la communauté.
depuis que nos téléphones nous permettent d'avoir accès à ces choses-là, il est beaucoup plus facile qu'avant. C'était pas possible de faire ces choses-là. C'est-à-dire que même si tu voulais le faire, tu ne pouvais pas le faire. Quand on disait moins de 18 ans, c'était vraiment moins de 18 ans. Aujourd'hui, les enfants, ils ont 10 ans, 11 ans, ils sont au courant de ces choses-là. Parce qu'ils ont des téléphones. Ils ont Internet sur leur téléphone. La nuit, il fait style, il va dormir, prend son téléphone, va dans sa chambre, il se cache sous cette couverture et il regarde ce qu'il veut. Et il regarde ce qu'il veut. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Ouais, je suis malade. Non, il est malade, il n'est pas malade. Il n'a juste pas dormi. Parce qu'il est occupé à autre chose. Donc ces téléphones-là, billah alaykoum, il y a du bien dedans et il y a du mal. Quand Allah il a parlé du vin dans un verset du Coran, il a dit qu'il y avait du bien dedans et du mal. Et à la fin, le mal est emporté sur le bien. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a interdit. On se demande si on ne devrait pas appliquer la même analogie avec les téléphones. Parce que même s'il y a du bien, il y a beaucoup de mal. Et on a plus tendance à s'en servir mal que bien. Et nous, on devrait se servir de ces appareils-là dans l'obéissance d'Allah et sa satisfaction. Est-ce que c'est le cas? Non. Donc moi, quand Allah il m'offre un téléphone à la pointe de la technologie, en plus des fois on te l'offre réellement, tu l'achètes même pas. On te l'offre. Et que tu fais n'importe quoi avec, vaut mieux garder le Nokia de l'époque avec lequel tu ne pouvais pas lire tes mails. Mashallah. Vaut mieux, wallah. Vous savez, moi, plusieurs fois, je me suis dit, je vais reprendre un téléphone comme ça. Et comme moi, je parle beaucoup par message, taper un message là-dessus, c'est un adab. La limite à des ampoules à la fin, c'est la seule raison qui a fait que je ne l'ai pas récupéré. Mais, Inch'Allah, j'espère qu'il va augmenter ma foi et j'aurai la foi suffisamment forte pour revenir au téléphone classique. Parce que ces choses-là, wallah, plus le temps est passé, moins je les supporte. Ala kulli hal, donc on a dit, reconnaître que le bienfait vient d'Allah Azza wa Jalla. Exprimer la gratitude avec tous nos membres, le cœur, la langue et le reste du corps. Et enfin, les utiliser dans ce qu'Allah il aime et agrée. C'est ça, être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Puis il finit en disant sallallahu alayhi wa sallam, Shakara fakana khayran lah. Donc s'il est reconnaissant, ce sera un bien pour lui. Ajib. Ça fait référence au verset où Allah Ta'ala il dit, et lorsque ton Seigneur vous a proclamé que si vous êtes reconnaissant, il vous rajoutera. Donc si chaque fois qu'Allah te fait don de sa grâce et t'offre ses bienfaits, et qu'il te permet, c'est ça qui est exceptionnel, Wallah, quand tu réfléchis, tu peux que être perplexe dans ce cercle. Parce que Allah il te donne. Allah dit dans le Coran, il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et il t'a même donné de ce que tu ne lui demandes pas. Donc le point de départ, c'est Allah qui te donne. La normalité fait que quand quelqu'un il est généreux envers toi et te fait du bien, tu es reconnaissant envers lui. Ibn Hibban al-Busti, rahimahullah ta'ala, il dit أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. Sois bienfaisant envers les gens, tu asserviras leur cœur. Tu rendras leur cœur des esclaves pour toi. Parce que depuis longtemps, la bienfaisance a servi les gens. Depuis longtemps. Ça, c'est les gens qui sont dignes, des gens qui sont honorables, des gens qui reconnaissent le bien que tu leur fais. Quand tu leur fais du bien, ils ne l'oublient pas. Et ils veulent te rendre l'appareil. Ils se sentent redevables envers toi. Quant au laïm, le vil, lui, il oublie. Il ne s'en souvient pas du bien que tu lui as fait. Ça, c'est les êtres humains entre eux. D'ailleurs, quand tu rends service à quelqu'un, et que les jours y passent, le temps y passe et il t'oublie. T'appelles, viens s'il te plaît, je suis sur la A86, je suis tombé en panne, est-ce que tu peux venir à 4h du matin? Tu étais dans ton 4e rêve, dans ton danopilo avec ta couette, et t'es bien. Et quoi? Ton téléphone il sonne, tu te réveilles, t'es fatigué, qu'est-ce qui se passe? Regarde, viens s'il te plaît, je suis en galère, je suis à la 86, à telle sortie, je suis en panne. Bon, vas-y, ça se fait pas.
Je vais le voir. Tu prends ton courage à deux mains, tu te laves le visage avec l'eau froide pour te réveiller, tu t'habilles, tu prends ta voiture, tu vas sur place et de ton trois mouvements, tu redémarres sa voiture et merci, khoya, Allah ta'ala, barakallahu fik. Que du blabla. Un jour, il t'arrive une galère. Tu l'appelles à 14h, il dort pas, tout va bien. Un dimanche, il n'y a rien à faire. Eh, khoya, tu peux venir s'il te plaît, je suis en galère. Vas-y, khoya, t'as vu, tu sais quoi? Oublie-moi, t'as vu, je suis occupé, laisse-moi tranquille. Il est sérieux, lui? Il a oublié ce que je lui ai fait? Tu raccroches, qu'est-ce que tu fais? Tu effaces son numéro de ton téléphone. Tu jures par Allah que plus jamais tu vas lui parler. Et si possible, la nuit, tu vas crever ses pneus. Bon, j'exagère, bien entendu. Mais, là, je caricaturise. Bien entendu. Mais c'est pour exprimer le désarroi dans lequel tu te trouves à ce moment-là. Tu dis, regarde comment il est lui. Quand il a besoin, il t'appelle. Quand tu as besoin, il t'ignore. Les gens comme ça, on ne les aime pas. Les humains ne les aiment pas. Et les gens qui sont comme ça se retrouvent tout seuls à la fin. Parce que comme le proverbe dit, tu peux tromper 1000 personnes une fois. Mais tu ne peux pas tromper 1000 fois une personne. Donc, les gens sont comme ça. Ils sont comme ça. Ça, c'est entre nous. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand c'est Allah qui nous donne ce qu'il nous donne? Il nous donne la vue. Il nous donne l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, le pouvoir de marcher, de porter, de faire du sport, d'être en bonne santé, j'en passe et d'autres. D'être intelligent, de comprendre, de parler plusieurs langues, de tenir en équilibre, de grimper à un arbre. Bon, je vais m'arrêter. Mais, et tout ça, non, tu remercies pas Allah pour ça. Et pourtant, Allah, il ne nous prive pas de ces choses-là, malgré le fait qu'on ne le remercie pas. Et quand on le remercie, déjà une récompense. Pourquoi une récompense? On a une bonne action. Parce qu'il nous ordonne de le remercier. Wa kun min ash-shakirin. Allah a dit au prophète, sois parmi les reconnaissants. Et il a dit, washkuru li wa la takfurun. Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Et donc c'est un ordre de la part d'Allah Azza wa Jalla. C'est donc une adoration. Ce qui signifie que quand tu l'accomplis, tu lui as obéi, et celui qui obéit à Allah, Allah le récompense avec une bonne action. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit donc, lorsqu'il a proclamé que toute personne qui lui sera reconnaissant, et il lui rajoutera. Donc quand il te donne et tu le remercies, il te récompense et il te rajoute. Donc ça veut dire que tu dois à nouveau le remercier. Alors il te récompensera encore et il te rajoutera. Et tu le remercieras. C'est pour ça qu'on ne peut pas compter les bienfaits d'Allah. Sinon il y en a trop. On passe notre temps à nous retourner dans ses bienfaits. Jour et nuit, matin et soir. Tout le temps. Tout le temps. Nous sommes les bénéficiaires de ces bienfaits. Alors que Allah, il n'en tire aucun profit. Dans le hadith d'Abi Dharr, il dit, Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wa lan tablughu durri fatadurruni. Oh mes esclaves, vous ne pourrez jamais m'apporter un quelconque intérêt qui me serait utile. Jamais. Vous ne pourrez jamais m'apporter une nuisance qui me fera du mal. Jamais. Jamais. Vous n'êtes pas incapable d'apporter à Allah le moindre profit ou bien la moindre nuisance. Pourtant, nous, sans ces bienfaits, on ne peut pas vivre. Donc, à la fin, celui qui est reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, il est toujours dans le bien. Toujours. Et le hadith, on le finira la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. عمي